يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گزشتہ دو درس میں الحمدللہ اس لفظ پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں. آیت کا اگلا حصہ ہے رب العالمین. اللہ رب العالمین ہے، یہ ہمارے عقیدے کا توحید کا ایک حصہ ہے. اس لفظ سے ہمارا بہت اہم اور گہرا ربط اور رشتہ ہے، اسی لیے اس لفظ کا صحیح معنی اور مفہوم، اس کی معرفت حاصل کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم الحمدللہ رب العالمین کہہ تو لیتے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ کو بتایا گیا الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں اس کا کیا مقام ہے، کیا سوچ کر ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے. اب اگلی بات ہے کہ جس رب العالمین کے لیے ہم تمام تعریفات کا اقرار اور اعلان کر رہے ہیں کہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو تمام قسم کی حمد، تمام قسم کی تعریفوں کا اکیلا مستحق اور اکیلا حقدار ہے، تو وہ رب العالمین کون ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے رب اور ایک ہے عالمین. رب العالمین کا عام سا ترجمہ یہ ہے تمام جہانوں کا پالنے والا. رب مانے پالنے والا، عالمین یہ عالم کی جمع ہے. عالم کے معنی ہی ہوتے ہیں پورا جہان جس میں سب چیزیں شامل ہیں کائنات کی، لیکن اس کے باوجود بھی عالم کی جمع لائی گئی ہے اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے مبالغے کے لیے کہ اس پوری کائنات کا اگر کوئی رب ہے تو صرف اللہ رب العالمین ہے. دوسرا، رب جو لفظ ہے عربی گرامر کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو یہ مصدر ہے، حالانکہ ترجمہ کر رہے ہیں فاعل کا، کام کرنے والا. رب کے معنی پالنے والا، تو اصل لفظ ہے رابن. کثرت استعمال کی وجہ سے الف ہٹا دیا گیا ہے، یا پھر رب ہی مقصود ہے تو رب اسم فاعل کی جگہ مصدر کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ جب فاعل میں مبالغہ یعنی زیادتی معنی کی پیدا کرنا ہوتا ہے تو وہاں عربی گرامر کے حساب سے یہ لفظ لایا جاتا ہے. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اس لفظ کے ذریعے سے اللہ کی ربوبیت کو ثابت کیا گیا ہے. اس پوری کائنات کا اگر کوئی رب ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے. سب سے پہلے دیکھیے رب جو ذات ہے اس کی ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترجمان القرآن میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے دو بڑی بنیادی باتیں کی ہیں. ایک تو اس کی تعریف ربوبیت کی، اور پھر یہ ربوبیت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے. یہ دو چیزوں کو بہت اہمیت کے ساتھ انہوں نے پیش کیا ہے. پہلی چیز ہے ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التمام.
ہم جو بول رہے ہیں نا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو اس ہمارا رب ہے، اس سے ہم کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں؟ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، ربوبیت کہتے ہیں، ربوبیت کا عمل جو رب کی صفت ہے، اللہ کی صفت جو رب ہے، وہ رب ہمارا جو ہے اس کی ربوبیت کا عالم کیا ہے؟ یہ ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کر رہے ہیں، کسی چیز کو اس کی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے اعتبار سے، کسی چیز کو اس کی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے اعتبار سے نشو نما دیتے رہنا، اس کی ضرورتوں کو پوری کرنا، ضرورت صرف پوری نہیں کرنا، کس چیز کی ابھی اس کو ضرورت ہے، ابھی کیا لگے گا اس کو وہ دے دینا، پھر آئندہ اس کے بعد کیا لگے گا اس کا انتظام کر دینا۔ کب تک کرنا؟ الی حد التمام، یہاں تک کہ وہ چیز تکمیل کو پہنچ جائے، وہ چیز مکمل ہو جائے، اور اس عمل کو کرتے ہوئے اس ربوبیت کے عمل میں محبت، شفقت، رحمت یہ چیز شامل ہو۔ یعنی جو کسی کی نگرانی کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا پودا ہے، آپ نے بیج لگایا ہے، یہ چھوٹا پودا آپ نے نرسری سے لا کر لگایا ہے، ضرورت کے اعتبار سے آپ اس کو پانی دے رہے ہیں، اس کی جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ پوری کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک تناور درخت بن گیا۔ یا پھر مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے آگے چل کر ربوبیت کی ایک جھلک دکھائی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی جھلک اگر دنیا میں دیکھنا ہے تو وہ ماں باپ کی شکل میں اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو ربوبیت بولتے ہیں کسی بھی شخص کو، کسی بھی چیز کو اس کی ہر وقت کی حالت کے اعتبار سے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور ضرورتیں پوری کرنے میں محبت اور شفقت کا معاملہ بھی رکھنا۔ مثال کے طور پر اللہ نے جو مخلوقات، یا مثال کے طور پر انسان کو لے لیں، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی پہلی غذا ہوتی ہے دودھ۔ ماں کا دودھ جو ہوتا ہے وہ شروع میں پتلا ہوتا ہے، بچے کا معدہ، بچے کا پیٹ جتنی مقدار میں دودھ کو، یعنی جتنے پتلے دودھ کو برداشت کر کے ہضم کر سکتا ہے، اس حساب سے اللہ اس کے دودھ کو رکھتا ہے۔ جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی ہے تو دودھ میں گاڑھا پن آتا ہے۔ یہ اسی ربوبیت کا حصہ ہے کہ انشاء الشیء حالا فحالا، آج اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کل کس چیز کی ضرورت ہوگی، ایک ہفتے بعد کیا لگے گا، اس اعتبار سے تمام حالتوں کو سامنے رکھ کر اس کی ضرورت کو پوری کرنے والے ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ تو یہ ربوبیت کی تعریف ہے۔ تو رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جہان اس لیے عالم کی جمع لائی گئی ہے، انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، پرندوں کا عالم، جانوروں کا عالم، درختوں کا، پہاڑوں کا، چیونٹیوں کا، سب چیز زمین کے اوپر، آسمان اور زمین کے بیچ میں، خلا میں، پانی کے اندر، زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، ان سب کو کس وقت میں کس چیز کی ضرورت ہے، اس اعتبار سے ساری کائنات کے نظام کو اللہ رب العالمین چلا رہا ہے۔ یہ اس کی ربوبیت ہے۔ اس لیے رب جو ہے، ہم جو لفظ رب کہہ رہے ہیں، اس رب کو، کسی ذات کو اگر رب قرار دینا ہے تو اس کے اندر تین چیزیں ہونا لازمی ہے۔ تین چیزیں مل کر رب لفظ کا وہ مکمل ہوگا۔ کون سی تین چیزیں ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ خالق ہو۔ اللہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا خالق ہے۔ خالق مطلب پیدا کرنے والا، خالق کا مطلب پیدا کرنے والا۔ تو پہلی چیز ہے رب ہونے کے لیے کہ وہ خالق ہو، تو اللہ پوری کائنات کا خالق ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ نے چیلنج دیا ہے کہ تم پوری کائنات میں جس جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، یا جن کو تم پکارتے ہو وہ لا یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے پتلی سی، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے وہ، یا پھر جن کی عبادت تم کرتے ہو یہ مکھی نہیں بنا سکتے،
दुनिया तरक्की के कितने ऊंचे मकाम पर पहुंच गई, लेकिन आज भी मक्खी का सर भी नहीं बना सकती दुनिया, सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कायनात का खालिक है। दूसरी चीज, लहू मुल्क समावाति वल अर्द, उसके लिए आसमानों और जमीन और पूरी कायनात, इनके बीच में जो कुछ है उन सब का वो मालिक है। खालिक भी वही है, मालिक भी वही है। तो दूसरी चीज ये है कि रब के अंदर दूसरी चीज क्या होना, वो मालिक हो। मिसाल के तौर पर इसका खालिक कोई और है, सैमसंग कंपनी का मोबाइल है, कंपनी ने बनाई है, लेकिन इसका मालिक अभी मैं हूं, और मैं भी मालिक हूं कब तक, जब तक मेरे इख्तियार की बात है, गुम जाए तो किसी और का कोई इसका मालिक बन जाएगा, या मेरी मौत हो जाए तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ मेरा मोबाइल कब्र में रख दिया जाए, मेरे बाद कोई और इसका मालिक हो जाएगा। तो हमारी मिल्कियत, घर की भी मिल्कियत जो है या किसी भी चीज की, इंसान भी मालिक है कुछ चीजों का, लेकिन उसकी मिल्कियत अताई है, उसको दिया गया है, वो मिल्कियत उसने कमा कर हासिल किया है, और वो हमेशा के लिए नहीं है, उसकी मिल्कियत खत्म हो जाएगी। अल्लाह की मिल्कियत हमेशा से है और हमेशा के लिए है। तो अल्लाह हर चीज का खालिक है, अल्लाह हर चीज का मालिक है, और खालिक और मालिक होने के साथ साथ इस पूरी कायनात के निजाम को बराबर चला रहा है। तो तीसरा लफ्ज है मुदब्बिर। अल्लाह रब है, और किसी को भी रब करार देना है तो उसको रब करार देने के लिए तीन सिफत होना जरूरी है। पहली चीज क्या है, क्या हो, वो खालिक हो, पहले क्या है, खालिक। दूसरी चीज, वो मालिक हो, जो उसने बनाया है उस चीज का वो मालिक भी हो, और तीसरी चीज वो मुदब्बिर हो, उसको चलाने वाला हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज को भी कुरान में कई मरतबा बयान किया, युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्द। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से जमीन तक पूरी कायनात के निजाम को बराबर चला रहा है। तो खालिक भी वही है, मालिक भी वही है, मुदब्बिर भी वही है। जब ये तीन सिफत किसी के अंदर है तो वो रब होने के लायक है। अब पूछिए दुनिया से कि ये तीन सिफत किसके पास है, वो सिर्फ अकेली जात है अल्लाह की, उसी के पास है, इसलिए उसके अलावा कोई और रब नहीं हो सकता। आप देखिए, ये लफ्ज हमसे बहुत गहरा ताल्लुक इसका है। हर नबी की दावत को आप देखिए, अल्लाह ने कुरान में नबियों की दावतों का जिक्र किया है। उससे पहले मैं एक बात, मौलाना आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी तारीफ की है, दूसरी बात एक ही की है कि रुबूबियत तीन चीजों का तकाजा करती है। यानी जब अल्लाह हमारा रब है, हमने मान लिया, तो उसके बाद हमको ये तीन चीजों पर अमल करना पड़ेगा। पहली चीज क्या है, अल्लाह की रुबूबियत उसकी तौहीद पर दलालत करती है। जब रब अकेला है तो फिर इबादत भी सिर्फ उसी की होना चाहिए। और मुशरिकीन मक्का से झगड़ा तो यही था ना, उनसे अगर सवाल किया जाता कि बताओ कि आसमान और जमीन का पैदा करने वाला कौन है, लयक़ूलुन्नल्लाह, जरूर कहेंगे कि वो अल्लाह है। उनसे पूछो कि बारिश कौन बरसाता है, तो वो जवाब देंगे अल्लाह है। ये कायनात का निजाम कौन चलाता है, अल्लाह। सारे सवाल ये कुरान में अल्लाह ने सब जिक्र किया है कि मुशरिकीन मक्का से अगर पूछा जाए कि सब काम करने वाली जात कौन है, तो अल्लाह, फिर इबादत उसके सिवा क्यों करते हो दूसरों। तो पहली बात यह है कि रुबूबियत का तकाजा यह है कि तौहीद का इकरार किया जाए। दूसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत इस बात का तकाजा करती है कि वही का नुज़ूल किया जाए। जब वो रब है, यहां पर एक बहुत अच्छी लगी बात मौलाना आजाद रहमतुल्लाह अलैह की, कि जब जाहिरी तौर पर हमारे जिस्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन अंदाज में बनाया। उन्होंने एक बात लिखी है कि इंसानी दुनिया की तारीख में जितनी चीजों की तख्लीक हुई है, जितनी चीजें अल्लाह ने पूरी कायनात में पैदा किया है, तख्लीक के अमल का आखिरी कड़ी और सबसे आला कड़ी इंसान का वजूद है। यानी अल्लाह ने जितनी चीजें बनाया है पूरी दुनिया में, उनमें सबसे बेहतरीन शाहकार अगर कोई है तो वो इंसान है। इसलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन सांचे में पैदा किया है। तो रुबूबियत का तकाजा यह है कि उसकी तौहीद को माना जाए। रुबूबियत का तकाजा यह है कि अल्लाह वही का नुज़ूल फरमाए। जब अल्लाह ने इंसान को इतना बेहतरीन जिस्म दिया है, अक्लमंद बनाया है, शऊर वाला बनाया है, तो यह भी लाजिम था कि जैसे उसके जिस्म की ग़िज़ा का इंतजाम किया, वैसे उसकी रूह की ग़िज़ा का भी इंतजाम करो।
تو روح کی غذا کا انتظام اللہ نے وحی کے ذریعے کیا ہے. اس لیے اب وہ بات دیکھیں کہ اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا, جتنے پیغمبروں کو بھیجا, سب کی زبانی یہ بات کہلائی گئی ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کے سامنے, اپنے امتیوں کے سامنے بات کہی ہے, انی رسول من رب العالمین, میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں. کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے, سارے جہانوں کے رب کی طرف سے. قرآن کے بارے میں کہا گیا تنزیل من رب العالمین, یہ قرآن کس کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے. جس رب نے تمہاری پیدائش کیا ہے, تم کو پیدا کیا, تمہاری ساری حالتوں کے مطابق, تم کو ضرورت کے مطابق سب کچھ دیا, تم کو بہترین جسم و جسامت دیا, وہی رب یہ چاہتا ہے کہ تم سیدھی راہ پر چلو, اور اس کے لیے تمہارے لیے وحی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. تو تنزیل من رب العالمین, یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. تو وحی کا انتظام بھی اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ جیسے ظاہری طور پر جسم کو تمہارے خوبصورت بنایا ہے, رب چاہتا ہے کہ تم اندر سے بھی خوبصورت رہو, تمہاری روح کی بھی غذا کا انتظام ہو جائے. اس لیے ربوبیت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ توحید کو مانا جائے. ربوبیت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے, انسان کے لیے وحی کا انتظام کیا جائے. اور اسی ربوبیت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ قیامت کا دن بقا ہو. قیامت کا دن ہونا یہ بھی ربوبیت کا تقاضا ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے اتنا بہترین انسان بنایا, پوری دنیا کی, پوری کائنات کی ساری مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق انسان کو بنایا, اس کے لیے وحی کا انتظام کیا, تو کیا ویسے چھوڑ دے گا؟ نہیں. جب تم کو راستہ دکھایا, صحیح غلط سب سمجھایا, تو اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دن ایسا آنا چاہیے کہ انسانوں کو جو نعمتیں دی گئی تھی ان نعمتوں کا سوال کیا جائے. راستہ دکھایا گیا تھا, اس کے اعتبار سے بدلہ بھی ان کو دیا جائے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا, مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ یہ دو باتیں جو میں نے ذکر کیا, توحید اس کا تقاضا ہے اور وحی کا نزول اس کا تقاضا. اس کی بہت ساری دلیلیں انہوں نے قرآن سے دی ہیں. اور قیامت کے تعلق سے انہوں نے آیت پیش کی ہے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیے ہیں؟ اتنا سب کچھ دیے, پوری کائنات تمہارے لیے بنائے ہیں, تو کیا بیکار بنائے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے تم کو کہ انما خلقناکم عبثا, ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے, وانکم الینا لا ترجعون, لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آؤ گے, ایسا لگ رہا ہے تم کو؟ یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ جب اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ انتظام کیا ہے تو اس کے لیے تقاضا یہ ہے کہ قیامت کا دن بھی ہونا چاہیے. اب دیکھیے ہمارا تعلق اللہ سے, رب العالمین سے کیسا ہونا چاہیے, یا کتنا گہرا ہمارا تعلق ہے. ہم ہر نماز میں جب اللہ کے سامنے یہ بات کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ہماری دنیا میں آنے کی شروعات ایک پانی کے قطرے سے لے کر 9 ماہ تک اللہ نے اس پیٹ میں جہاں ہوا جانے کا کوئی انتظام نہیں ہے الگ سے, اسی ماں کے ذریعے سے ہمارے لیے پوری غذا کا انتظام کیا. تو وہ ہمارا رب ہے جس نے ہمیں نظام دیکھی اللہ کا کہ دنیا میں انسان پانی کے اندر ڈوبا رہے تو مر جائے گا, لیکن وہی بچہ ماں کے پیٹ میں پانی کے اندر ڈوبا رہتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ اللہ کی ربوبیت ہے. تو اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق اس پہلے دن سے, بلکہ اس کے پہلے سے بھی ہے, اس کائنات سے ہمارے رب کا تعلق ہے. ہم اللہ کو جو رب العالمین کہہ رہے ہیں اس کو پہچاننا ضروری ہے, اور اس کی پہچان لوگوں کو بھی کروانا ہے. اس لیے کہ آپ قرآن جب پڑھیں گے تو دیکھیے قرآن کی چاہے نزولی ترتیب ہو یا تلاوت کی ترتیب ہو, ابھی ہمارے پاس جو قرآن ہے جس کی پہلی سورہ کیا ہے, سورہ فاتحہ, یہ ترتیب ہے جو مصحف کی ترتیب ہے. لیکن نزول کی ترتیب میں پہلی سورت کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اب دیکھیے اقرا بسم ربک الذی, پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. یہاں پر بھی پہلی آیت میں لفظ رب موجود ہے, اور اللہ نے قرآن میں جو پہلا حکم دیا ہے انسانوں کو, سورہ فاتحہ آپ پڑھیں, اس کے بعد سورہ بقرہ ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 میں یا 21 میں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پہلا حکم جو ہے وہ عبادت کا ہے, اور عبادت کس کی کرو؟ رب کی کرو.
क्यों करो जिसने तुमको पैदा किया, तुम्हारे पहले लोगों को, तुम्हारे पूर्वजों को पैदा किया, तुम्हारे लिए आसमान से बारिश भेजा, जमीन से सब्जा उगाया, तुम्हारी ग़िज़ा का इंतजाम किया, उसको छोड़कर कहां जा रहे हो? तो पहला हुक्म जो आया है वो रब के हुक्म से करने का। इक़रा, अगर नुज़ूल की तरतीब देखें तो पहला हुक्म आया पढ़ने का, लेकिन पढ़ने के साथ किसको याद रखना है? रब को याद रखना है। और जब पहला हुक्म इबादत का दिया अल्लाह ने, तो वहां पर भी रब का तज़किरा किया अल्लाह ने। तो दुनिया में भी हम रब्बुल आलमीन को पहचाने और इस या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम इसको पहचाने और दूसरों तक इसका पैगाम पहुंचाएं। गैर मुस्लिम भाइयों को बताएं कि लोगों, तुम्हारा रब वो है। अब रब कौन है, इसके लिए आपको कुरान की बहुत सारी आयत मिलेंगी। अल्लाह ने एक बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में एक बड़ी अच्छी बात कही, जिसको और भी आयत में अल्लाह ने जिक्र किया। सूरह आराफ की आयत नंबर 54 है, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। तुम्हारा रब वो है जिसने जमीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी हो गया। युग़शिल लैल अन्नहारा यतलुबहु हसीसा, वही है जो रात को दिन से ढांक देता है, दिन को रात से ढांक देता है इस अंदाज में कि वो फौरन उसको पहुंचे। दिन निकला नहीं, दिन निकलता है, दिन खत्म होता नहीं कि रात आ जाती है, रात खत्म होता नहीं कि दिन आ जाता है। यतलुबहु हसीसा वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रि, आसमान में सूरज, चांद, सितारे ये सब उसके हुक्म के ताबे हैं। अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, लोगों याद रखो खालिक भी वही है, हुक्म भी उसी का चलेगा। फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, लोगों याद रखो बड़ा बाबरकत है वो रब जो सारे जहानों का पालने वाला है। तो ऐसी ऐसी बात अल्लाह ने कही एक मकाम पर कहा, फदालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, तो लोगों देखो ये जो सब पूरी कायनात है तुम्हारे सामने, इस कायनात का बनाने वाला अल्लाह तुम्हारा रब है। सब कुछ तुमको उसने दिया है, तो उसको पहचानो, उसके सामने सर झुकाओ। अब देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानना, उसकी इबादत करना। अब हम जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाएंगे तो बाद में अल्लाह के पास जाएंगे, जब कब्र में हमको दफन किया जाएगा तो पहला सवाल क्या होगा? पहला सवाल क्या होगा? मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? किसको रब मानते थे दुनिया में? और ये खाली यार रटे हुए नहीं, अभी तो सबको याद है कि मेरा रब अल्लाह है, लेकिन वहां जो जवाब जुबान से निकलेगा वो इंसान की जिंदगी बोलेगी। अभी आप किसी गैर मुस्लिम को भी रटा सकते हैं जवाब, लेकिन जब कब्र में अगर वो बगैर कलमा पढ़े चले जाए तो कितना ही याद किया हो उसको, वो जवाब नहीं निकलेगा उसके मुंह से, क्योंकि इंसान की जिंदगी बोलेगी। इसलिए एक बात याद रखिए, अंबिया ने अपनी कौम से बात कही है कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल हूं। और पूरा कुरान आप छान जाइए, पूरा कुरान पढ़ लीजिए, जितने नबियों की दुआएं अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, कोई भी दुआ लफ्ज रब के बगैर नहीं है। हर नबी की दुआ आपको लफ्ज रब से शुरू होती हुई दिखेगी। यहां तक कि अल्लाह ने जो दुआ सिखलाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ नबी तुम कहो दुआ करते हुए कि ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। हमको जो दुआ सिखलाई गई, कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब, ऐ लोगों ये कहो कि ऐ मेरे रब मेरे माँ बाप पर ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन लोगों ने मेरी परवरिश की। तो देखिए, ऐसे रहम फरमा जैसे मेरे ऊपर रहम किया, ये बोलना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? ऐसे रहम फरमा जैसे उन्होंने मेरी परवरिश किया था। तो हमने शुरू में बताया कि परवरिश और तरबियत के साथ रहमत जुड़ी हुई है। इसलिए बड़ी पते की बात देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने रब्बुल आलमीन ये लफ्ज जिस आयत में जिक्र किया, उसके पहले भी रहमान और रहीम है, उसके बाद भी रहमान और रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। यानी रुबूबियत जो है वो रहमत से घिरी हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमको सब कुछ दे रहा है, किस बुनियाद पर दे रहा है? रहमत की बुनियाद पर दे रहा है। कितने बड़े बड़े मुजरिम हैं, सबको खिला रहा है पिला रहा है, क्यों दे रहा है? रहमत की बुनियाद पर। माँ बाप को कोई उम्मीद रहती है, लेकिन यकीन और भरोसा नहीं रहता कि हमारे बच्चे आगे चल के क्या करेंगे। लेकिन माँ को देखें आप, बच्चा दूध ना पिए तो माँ परेशान हो जाती है। बच्चा जब खाना खाने लगे और ना खाए तो कितने जतन करके माँ खाना खिलाती है। और आज के दौर में मोबाइल पकड़ा के खाना खिलाती है, और बच्चा खाना खा ले माँ को खुशी होती है।
यहां तक कि बच्चे का हाजमा सही हो तो मां को खुशी होती है। ये यानी ये मां के अंदर, बाप के अंदर जो तरबियत का जो हिस्सा है, रुबूबियत का जो हिस्सा, जो झलक है, वो अल्लाह की रुबूबियत की एक झलक है खाली। आप आखिरी बात यह है कि आप सिर्फ अंदाजा करें, रुबूबियत की एक झलक अल्लाह ने मां बाप के अंदर दिखाया। और एक जो एक गलत तस्वुर है हमारे समाज में कि अल्लाह 70 माओं से ज्यादा इंसानों से प्यार करता है, गलत है ये। 70 माओं की कोई हैसियत ही नहीं है। अल्लाह ने रहमत को पैदा, एक तो अल्लाह की सिफत रहमत है और एक अल्लाह ने रहमत को पैदा किया। रहमत को पैदा करके उसके 100 हिस्से किया, एक हिस्सा दुनिया में भेजा है और 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखा है। उस एक हिस्से के अंदर पूरी कायनात की माएं शामिल है और सिर्फ इंसानों की माएं नहीं, कीड़े मकोड़े जानवर परिंदे सबकी माएं। और बल्कि मिसाल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि उसी रहमत का नतीजा है कि घोड़ी अपने बच्चे के ऊपर पैर नहीं रखती इस डर से कि उसको तकलीफ हो जाएगी। ये तो सिर्फ एक घोड़ी की बात है। पूरी कायनात जब से तारीख शुरू हुई है वहां से लेकर कयामत तक जितनी माएं आएंगी, सिर्फ इंसान की माएं नहीं, पूरी कायनात की तमाम मखलूकात की माएं इस रहमत के एक हिस्से में शामिल है। तो हम बकिया 99 हिस्से जो अल्लाह के पास है उस रहमत की उम्मीद रखें अल्लाह से, और इसी रहमत की उम्मीद लोगों को दिलाएं। जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, हमारी जिम्मेदारी उस रब की उस रहमत से लोगों को आशना करवाएं, बताएं उनको। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मोमिन को यह मालूम हो जाए कि अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त है तो वो भी जन्नत से मायूस हो जाएगा, और अगर काफिर को मालूम हो जाए कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है तो कुफ्र में मरने के बावजूद भी उसको उम्मीद होगी कि मुझे जन्नत मिल जाएगी। इतना रहीम है वो, और उसी रहमत के नतीजे में उसकी रुबूबियत के सारे मज़ाहिर हमारे सामने हैं। तो उस रब्बुल आलमीन को पहचानने की जरूरत है। हम खुद भी पहचाने और अपने साथ साथ दूसरों को भी उसकी पहचान करवाएं कि लोगों जो कहां कहां तुम सर पटक रहे हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो अपने साथी से कहा था, अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार, वो लोगों, वो मेरे साथियों बताओ तो सही, ये अलग अलग छुटभैया रब बेहतर है या एक जबरदस्त अल्लाह जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक और मुदब्बिर है, वो बेहतर है। यही पैगाम हमें मोहब्बत के साथ सारे इंसानों तक पहुंचाने की अपनी बिसात भर, अपनी ताकत और अपने इल्म के मुताबिक जितना हमको मालूम है हम पहुंचाएं, और नहीं तो कम से कम अहले इल्म के पास, उलमा के पास उन लोगों को पहुंचा दें जिनको हम दावत देना चाहते हैं, या पॉम्फलेट्स जो हमारे पास है उसके जरिए हम लोगों को अल्लाह का पहचान करवा दें। और सबसे बुनियादी और आखिरी बात इसमें यह भी है कि अल्लाह जब इंसानों के साथ, मखलूकात के साथ रहम का मामला कर रहा है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इंसानों के, मखलूकात के काम आए। हमारा एक छोटा सा अमल जो है वो किसी की हिदायत का सबब बन सकता है। खिदमत, हर मुसलमान को खादिम होना चाहिए। एक वाकया, एक ट्रेन का सफर, एक दावती मजमून पढ़ा था, उसमें आया कि कुछ लोग मुसलमान जो है ट्रेन में बैठ रहे थे स्टेशन में, तो कुछ गैर मुस्लिम एक बुजुर्ग थे और उनके साथ कुछ औरतें थी, उनका सामान था। तो इन लोगों ने क्या करा, उनका पूरा सामान उठा के ट्रेन के अंदर रख दी। अब जब बैठ गए, एक ही जगह आमने सामने बैठे थे, इन लोगों ने नमाज पढ़े और फिर बात शुरू हुई। तो इन लोगों ने कहा कि हम आपको एक पैगाम सुनाना चाहते, एक बात आपसे कहना चाहते। कहा बोलिए, सुनेंगे आप लोग? कहा कि देखिए, आपने हमारी खिदमत की है, हमको उम्मीद है कि आप हमको अच्छी ही बात बताएंगे। उसके बाद उन्होंने दावत तौहीद उनके सामने पेश की, सब के सब ने दावत कबूल कर ली, सब मुसलमान हो गए सिर्फ इस बुनियाद पर कि आपने हमारे साथ इतना काम कितना किए थे, सामान उठा के स्टेशन से या प्लेटफॉर्म से सिर्फ ट्रेन के अंदर रखे थे। तो हमारी जरूरत जैसे अल्लाह पूरा कर रहा है, हमको चाहिए कि हम इंसानों के काम आए, उसके जरिए से दिलों से मोहब्बत होगी और फिर अल्लाह का ये पैगाम रुबूबियत का हम इंसानों तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें तेरी रुबूबियत को सही मानों में पहचानने की तौफीक अता फरमा, और हमें यह भी तौफीक दे कि हम तेरी रुबूबियत की पहचान और तेरी रुबूबियत की दावत तमाम इंसानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।